Hello dear friends, today we are here to study a new topic, disaster management, and this is a general topic, it is an informative topic, and we are well familiar with different types of disasters. We have already experienced many disasters in our lives, and presently we are facing a worst biological disaster, that is COVID-19. And therefore, let us begin this session with different types of disasters. So here the disasters, they are of three main types: geophysical, biological and the man-made disasters. And these are further classified into: geophysical are classified as geological and atmospheric disasters. Then the biological as the disasters related to plants, and secondly the disasters related to animals. And the third, that is the man-made disasters, they are classified as the unknown and the international disasters. आणि हे जे डिझास्टर्स आहेत त्यांची सिव्हिरिटी किंवा त्यांची जी तीव्रता जी आहे ती समजून घेण्यासाठी आपण आता काही इमेजेस पाहूयात. So the first one is the geological disaster, and it falls under the category geophysical disaster. And the example here is of volcanic eruption, and the other examples, they are landslides, tsunami, alkalization and flooding. And secondly, the hailstorm, which is yet another type of disaster. It is the atmospheric disaster. And the other types of disasters included in this are the hot and the cold waves, snowfall, cyclones, drought, meteorite fall or sunspots. Such disasters are included. And secondly, the biological disasters, and this is the forest fire, Amazon forest fire. And we already know that the Amazon forest is known as the lungs of our planet, and therefore destruction in these forests due to forest fire has led to environmental degradation, pollution of environment and harm to human respiratory system or the rise in human respiratory disorders. आणि यानंतरची जी biological disaster which is related to viruses, it is the COVID-19 pandemic which the whole world is battling with, and we are experiencing the ill effects of this disaster, the effects of this disaster on mankind, effect on our lifestyle, and we are going through a bad phase while fighting this COVID-19 pandemic or the coronavirus pandemic. आणि यानंतर मॅन-मेड डिझास्टर्स जे आहेत त्यामध्ये वर्स्ट डिझास्टर विच इज रिलेटेड टू द पॉयझनस गॅस, it is the Bhopal gas tragedy in Madhya Pradesh, and it had occurred on 3rd December 1984. And these are some disasters, that is the man-made disasters, and the other disasters, they include war, fire, bomb blast, forced migration, terrorism. And here there is an image of a bomb blast which had occurred in Taj Hotel, that is Mumbai, on 26/11/2008. So these are some of the disasters, the types of disasters, and we can very easily understand the severity of these disasters. आणि या ठिकाणी जे टाइप्स ऑफ डिझास्टर्स आहे ते आपण इथे मराठीमध्ये एक जो चार्ट आहे आपल्या मराठी टेक्स्टबुक मधला तो दिलेला आहे. तर आपल्याला जर काही वर्ड्स समजत नसतील, काही शब्द समजत नसतील यामधले, तर आपण या ठिकाणी हे जे मराठी टेक्स्टबुक आहे या टेक्स्टबुकमधनं आपण ते वर्ड्स समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. आणि खूपच इन्फॉर्मेटिव्ह असं हे जे ब्रीफ डिस्कशन आहे. यानंतर आपण डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्याच्यामध्ये पेज नंबर 109 वरती व्हॉट इज अ डिझास्टर हा जो क्वेश्चन आहे, कॅन यू रिकॉल टाईप ऑफ क्वेश्चन्स मध्ये, तर तो क्वेश्चन आपण इथे डिस्कस करूयात. आणि मग डिझास्टरचे टाईप्स आपण पाहिलेले आहेत, आणि मग डिझास्टर नेमका आपण कशाला म्हणणार आहोत. So disaster is a huge or a sudden change in the environment, and it is affecting the environment, the biological factors in the environment. They may be humans or the animals, plants, and they are having adverse effect
म्हणजे प्रतिकूल परिणाम या ठिकाणी, वाईट परिणाम या ठिकाणी हा प्राण्यांवरती किंवा वेगवेगळ्या बायोलॉजिकल फॅक्टर्सवरती, नॉट ओनली ऑन बायोलॉजिकल फॅक्टर्स बट ऑल्सो ऑन अबायोटिक फॅक्टर्स, अशा पद्धतीने आपण डिझास्टरची डेफिनेशन या ठिकाणी लक्षात घेऊयात. आणि मग हे जे डिझास्टर आहे, इट इज अफेक्टिंग ह्युमन लाईफ, इट इज अफेक्टिंग ॲनिमल लाईफ और एन्व्हायरमेंट ॲज अ होल. आणि यानंतर डिझास्टरचे जे इफेक्ट्स आहेत, इट इज अफेक्टिंग व्हेरियस एरियाज ऑफ लाईफ लाईक इकॉनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, law and administration. All these areas, they are affected by disasters, and each and every disaster is not the same. Some disasters are short term disasters, while some disasters are long term disasters. आणि शॉर्ट टर्म डिझास्टर्स जे आहेत त्याला आपण कॅटॅस्ट्रॉफिक डिझास्टर्स असं म्हणूयात. आणि हे जे कॅटॅस्ट्रॉफिक डिझास्टर्स आहेत यांचं एक वैशिष्ट्य असं की हे दरवर्षी ठराविक पिरियडमध्ये, मग ते सीझनल डिझास्टर्स असं आपल्याला त्याला म्हणता येईल. म्हणजे आपण जर न्यूजपेपर रीडिंग जर व्यवस्थित करत असाल, कारण हे जे टॉपिक्स आहेत हे जनरल टॉपिक्स आहेत, याआधी पण आपण सांगितलेलं आहे. आणि मग आसाममध्ये जे ब्रह्मपुत्रा नदी जी आहे त्याला दरवर्षी येणारा पूर असेल, किंवा ओडिशा जे राज्य आहे तिथे वारंवार चक्रीवादळं होतात, किंवा जो कोस्टल रिजन आहे आंध्र प्रदेशचा, तिथे सुद्धा चक्रीवादळाचा नेहमी फटका बसतो, किंवा काही वेळा गुजरातमध्ये, लातूरमध्ये अशा प्रकारचे काही भूकंप झालेले आहेत की त्याचा प्रचंड प्रमाणामध्ये इथं मानवहानी, वित्तहानी ही झालेली आहे. मग अशा प्रकारचे जे डिझास्टर्स आहेत यांना आपण कॅटॅस्ट्रॉफिक डिझास्टर्स किंवा प्रलयकारी आपत्ती असं म्हणूयात. आणि काही डिझास्टर्स जे आहेत ते असे डिझास्टर्स असतात जसं दुष्काळ आहे, किंवा क्रॉपशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स आहेत, किंवा मानवनिर्मित जर आपण पाहिलं वॉर्स आहेत, किंवा रायझिंग लेवल्स ऑफ ओशन आहे, किंवा डेझर्टिफिकेशन म्हणजे ज्या ठिकाणी वाळवंटीकरण केलं जातं, किंवा एखादा प्रदेश जो आहे तो पूर्णपणे ओसाड होतो, अशा प्रकारच्या डिझास्टर्सला आपण लॉंग टर्म डिझास्टर्स असं म्हणूयात. Now that we have understood what is a disaster, what are the different types of disaster, and here we are going to study about effects of a disaster. आणि एक लक्षात घेऊयात बाळांनो आपण की हे आपली जी जनरेशन आहे, आपली म्हणण्यापेक्षा ही जी तुमची जनरेशन आहे, की ह्या जनरेशनला वेगळ्याने डिझास्टर म्हणजे काय ते सांगण्याची गरज नाही. कारण हे जे जग आहे, ह्या जगामध्ये किंवा ह्या पृथ्वीतलावरती सर्वत्रच आपण वेगवेगळ्या डिझास्टर्स ज्या आहेत त्या डिझास्टर्स पाहत आहोत. आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचं की ही जी बायोलॉजिकल डिझास्टर आहे, आता जी 1 वर्षापासून आपण ज्याचा अनुभव घेत आहोत, ज्या एका बॅड फेजमध्ये आपण जात आहोत, आणि ही जी डिझास्टर वी आर ॲक्च्युली एक्सपिरियन्सिंग दिस डिझास्टर, and this is the worst biological disaster which the whole world is battling with. म्हणजे लक्षात घेऊयात आपण की डिझास्टरचे काय परिणाम होतात हे तुम्ही स्वतः अनुभवलेलं आहे. आणि ह्यामध्ये सुद्धा तुम्ही खूप पॉझिटिव्ह आहात, तुम्ही खूप क्रिएटिव्ह आहात, ही एक खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आणि ह्याच्यामध्येही आपण व्यवस्थितपणे अभ्यास करत आहोत, व्यवस्थितपणे आपलं रुटीन लाईफस्टाईल जे आहे ते आपण फॉलो करत आहोत, एक्झरसाईज करत आहोत, वेगवेगळ्या क्रिएटिव्ह काही किंवा इनोव्हेटिव्ह काही गोष्टी करत आहोत. इट इज व्हेरी गुड. इट इज व्हेरी गुड फॉर युअर हेल्थ अँड यू आर मेंटेनिंग ॲक्च्युली अ सोशल हेल्थ. म्हणजे ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या जीवनामध्ये कुठंतरी हेही होणं महत्त्वाचं आहे. आणि मग आपण आता हे पेज नंबर 111 जे आहे त्याच्याकडे आपण थोडंसं बोलूयात की इथे जे डिझास्टरचे इफेक्ट्स आहेत दे आर शोन इन दिस वेब डायग्राम. म्हणजे इकॉनॉमिक त्या ठिकाणी इफेक्ट्स होतात, मेडिकल त्या ठिकाणी इफेक्ट्स होतात, सोशल आहेत, एन्व्हायरमेंटल आहेत, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह और प्रोफेशनल इफेक्ट्स अँड पॉलिटिकल इफेक्ट्स. तर अतिशय सिंपल असा चार्ट आहे. आणि इथे तुम्हाला एक क्वेश्चन दिलेला आहे की व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन युअरसेल्फ अँड सराउंडिंग if any accident like disaster occurs during the sports on playground or in the school. म्हणजे शाळेमध्ये जर अशा काही घटना घडल्या स्पोर्ट्स इव्हेंटमध्ये,
की ॲक्सिडेंट झाला तर त्याचे काय परिणाम होतील असं आपल्याला इथे विचार करायला सांगितलेलं आहे. सो यू मे थिंक ओव्हर इट बिकॉज यू आर वेल मॅच्युअर्ड स्टुडंट्स आणि याच्यावरती विचार करून आपण हे थोडंसं काही पॉईंट्स इथे नोट डाऊन करायला हरकत नाही. आणि मग आधी सांगितल्याप्रमाणे हे जे इफेक्ट्स ऑफ डिझास्टर्स आहेत हे वेगवेगळ्या फील्ड्सवरती होत असतात हे तर आहेच, परंतु इथे काही स्पेसिफिक असे डिझास्टरचे इफेक्ट्स दिलेले आहेत की अर्थक्वेकमुळे कोलॅप्सिंग ऑफ हाऊसेस आहे, डेव्हलपिंग क्रॅक्स इन लँड और क्रॅक्स इन द रोड्स हे एक आहे, आणि मग ड्रॉट जे आहे त्याच्यामुळे उपासमारी होणार आहे, कुपोषणाच्या समस्या निर्माण होणार आहेत, आणि ज्याला आपण मालन्यूट्रिशन असं आपण इंग्लिशमध्ये म्हणूयात. आणि त्याचप्रमाणे फॉरेस्ट फायर जे आहे, these forest fires they lead to destruction of forests, and we already know what is the importance of trees in the environment. म्हणजे जे इम्पॉर्टन्स आहे ट्रीजचं तेही आपण जाणतो आहोत. आणि मग अशा पद्धतीने फॉरेस्ट फायरचे असे काही इफेक्ट्स होतात की एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन त्या ठिकाणी होतं. आणि मग ह्युमन बीइंग म्हणून आपण या पृथ्वीवरती असणारे सगळ्यात इंटेलिजंट ॲनिमल्स आहोत. आणि मग ह्या ज्या डिझास्टर्स आहेत या डिझास्टर्सचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करणं, त्या डिझास्टर्स मॅनेज करता येणं हे आपल्याला शक्य व्हायला पाहिजे आणि आपण ते करत आहोत. आता हे कोरोना व्हायरसचं पण पहा की आपण कशा पद्धतीने ही डिझास्टर हाऊ वी आर मॅनेजिंग इट ॲज इंटेलिजंट अँड रिस्पॉन्सिबल सिटिझन्स ऑफ द ग्लोब. म्हणजे आपण आता फक्त भारताचे नागरिक किंवा एका विशिष्ट राष्ट्राचे नागरिक नाही आहोत, तर आपण एक ग्लोबल सिटिझन म्हणून ही डिझास्टर जी आहे वी आर बॅटलिंग विथ दिस डिझास्टर. आणि मग हे जे डिझास्टर्स आहेत हे डिझास्टर्स जर आपण पाहिले तर व्हॉट इज द नेचर ऑफ डिझास्टर्स, मग त्याच्यामध्ये काही डिझास्टर्स होण्यापूर्वी काही चेंजेस होतात का एन्व्हायरमेंटमध्ये, ते चेंजेस, त्यानंतर त्याचे जे इफेक्ट्स आहेत वेदर दे आर लाँग टर्म इफेक्ट्स और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, या सगळ्याचा आपण अभ्यास करून त्या पद्धतीने आपण उपाययोजना राबवणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि मग जे डिझास्टर्स आहेत ते कशा पद्धतीने इफेक्ट करतात हे आपल्याला माहीत असणं, हे आपण अनुभवतो आहोत हे तर आहेच आहे, परंतु हे स्टडी करणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि मग डिझास्टर्स जे आहेत दे आर अफेक्टिंग इकॉनॉमी, दे आर अफेक्टिंग लिडरशिप, द सिटिझन बिकम कन्फ्युज्ड. आणि मग अशा वेळी जे रेस्क्यू आणि रिहॅबिलिटेशन ॲक्टिव्हिटीज जे आहेत त्याच्यावरती सुद्धा परिणाम होतो. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम्स त्या ठिकाणी डिझास्टरमुळे निर्माण होतात. आणि मग अशा पद्धतीने डिझास्टर जे आहे ते सर्वच फील्ड्सला एक प्रकारे त्याचा सर्वच फील्ड्सवरती परिणाम होतो. आणि मग एक रिस्पॉन्सिबल सिटिझन म्हणून आपलं हे काम आहे की आपण ही जी डिझास्टर आहे ही मॅनेज करत असताना आपली एक सिटिझन म्हणून जी काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, आता फॉर एक्झाम्पल हे कोरोना व्हायरसचं एक्झाम्पल घ्या की ज्यामधनं आपण जात आहोत, तर इथे एक सिटिझन म्हणून आपण जे काही गाईडलाईन्स आहेत याच्याशी रिलेटेड, हेल्थशी रिलेटेड जे आपल्याला गव्हर्नमेंटनी जे फॉलो करायला सांगितलेले आहेत ते आपण फॉलो करून आपण एक जस्ट वी कॅन गिव अ हेल्पिंग हँड हिअर. म्हणजे आपण खूप काही वेगळं करायची गरज नाही आहे. फक्त आपल्याला जे काही नॉर्म्स दिलेले आहेत ते जरी आपण फॉलो केले इट इज सफिशियंट ॲज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. आणि मग या ठिकाणी जे नेचर अँड स्कोप ऑफ डिझास्टर जे पेज नंबर 112 वरती आहे ते आपण इथे डिस्कस करूयात. तर वेगवेगळे जे फेजेस आहेत, प्री डिझास्टर फेज आहे, वॉर्निंग फेज आहे, इमर्जन्सी फेज, रिहॅबिलिटेशन फेज, रिकव्हरी फेज अँड रिकन्स्ट्रक्शन फेज. तर जे सिटिझन्स आहेत ॲज सिटिझन्स वी आर रिलेटेड टू दीज 3 डिफरंट फेजेस, दॅट इज फेज ऑफ इमर्जन्सी, translational phase, and reconstruction phase. In this phase of emergency, the gravity of disaster can be estimated in this phase. म्हणजे जी तीव्रता आहे त्या डिझास्टरची त्याचा अंदाज आपल्याला या फेजमध्ये बांधता येतो. आणि जास्तीत जास्त लोकांचं जे काही लाईफ आहे वी कॅन सेव्ह मॅक्झिमम नंबर ऑफ लाईव्स इन दिस फेज ओनली. आणि मग सर्च अँड रेस्क्यू ऑपरेशन्स आहे, मेडिकल असिस्टन्स आहे, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्व्हिसेस, आणि रिमूव्हिंग पीपल फ्रॉम दी अफेक्टेड एरिया,
अशा प्रकारचं या ठिकाणी काही कामं जी या डिझास्टरशी रिलेटेड आहेत, ही इथं या फेजमध्ये केली जातात. म्हणजे एक्झाम्पल जर आपण घ्यायचं झालं तर मागच्या वर्षी जे कोल्हापूरमध्ये जे फ्लड सिच्युएशन निर्माण झाली होती, आपणही वेगवेगळ्या न्यूज चॅनलमधनं, न्यूजपेपर रीडिंगमधनं आपल्याला हे माहीत आहे. तर त्या ठिकाणी फ्लड अफेक्टेड एरियामधनं ही जी माणसं आहेत त्या ठिकाणी अफेक्टेड एरियामधली, त्यांना कुठेतरी सुरक्षित ठिकाणी नेऊन पोहोचवणं, अशा या गोष्टी या फेज ऑफ इमर्जन्सीमध्ये केल्या जातात. त्या केल्या गेल्या होत्या आणि तुम्हाला ते आठवतही असेल. And secondly, this is the transitional phase. And in the transitional phase, rehabilitation work is started in this phase. आणि मग कुठल्याही प्रकारची घटना घडून गेल्यानंतर त्या ठिकाणचं जे पब्लिक लाईफ आहे, इट शुड बी ब्रॉट टू नॉर्मलसी. म्हणजे त्याला नॉर्मलसी कुठेतरी येणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि मग क्लिअरिंग ऑफ डेब्रिज, रिस्टोरिंग वॉटर सप्लाय, रिपेअरिंग रोड्स, अशा प्रकारची जी कामं आहेत ही रिहॅबिलिटेशन फेजमध्ये केली जातात. आणि मग वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट्स असतील, काही समाजसेवी संस्था असतील, या समाजसेवी संस्था मॉनिटरी जे काही बेनिफिट्स आहेत ते या अफेक्टेड एरियाला मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात. आणि डिझास्टर ज्या ठिकाणी घडते बाळांनो, त्या ठिकाणची जी पब्लिक आहे, त्या ठिकाणची जी माणसं आहेत, तिथे निश्चितपणे एक प्रकारचा मेंटल स्ट्रेस त्या मानवी मनावरती कुठेतरी निर्माण झालेला आहे. आणि मग अशा प्रकारचे जे विक्टिम्स आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी कुठेतरी नॉर्मल्सीकडे आणणं, कुठेतरी त्यांना एक परमनंट मीन्स ऑफ अर्निंग लाईव्हलीहूड, म्हणजे उपजीविकेची साधनं निर्माण करून देणं, हे खरं अर्थाने हे रिहॅबिलिटेशन आहे. म्हणजे त्यांना मेंटल स्ट्रेस त्यांचा रिलीव्ह करणं, लाईफ नॉर्मल्सीकडे आणणं आणि कुठले तरी उपजीविकेचे नवीन साधनं निर्माण करणं आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणं, हे ट्रान्झिशनल फेजमध्ये होतं. म्हणजे थोडक्यात ट्रान्झिशनल फेजमध्ये रिहॅबिलिटेशनला महत्त्व दिलं जातं, हे आपण लक्षात घेऊयात. आणि यानंतरची जी फेज आहे ती रिकन्स्ट्रक्शन फेज आहे. अतिशय कॉम्प्लिकेटेड अशी ही फेज आहे. आणि या फेजमध्ये जे वेगवेगळे बिल्डिंग्ज आहेत, गावं आहेत, जी विध्वंसाकडे गेलेली आहेत, अशी गावं जी आहेत ती परत रिकन्स्ट्रक्शन त्याचं केलं जातं. आणि मग या ठिकाणी काही नॅचरल डिझास्टर्स ज्या आहेत त्या खूप मोठा विध्वंस करणाऱ्या असतात. मग हा जो रिकन्स्ट्रक्शन फेज आहे, ही रिकन्स्ट्रक्शन फेज ही एक लेंदी फेज बनून जाते. म्हणजे इथे एक्झाम्पल्स जर आपण पाहिले तर माळीण गावची जी दुर्घटना आहे, जी लँडस्लाईड आहे, जी हेवी रेनफॉल्समध्ये झालेली आहे, ती लँडस्लाईड त्याचा रिकव्हरी करण्यासाठी साधारणपणे 30 जुलै 2014मध्ये ही घटना घडलेली आहे. आणि त्यानंतर जवळजवळ 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये म्हणजे जवळजवळ 2017पर्यंत याचं जे रिहॅबिलिटेशन आहे, ते रिहॅबिलिटेशन आणि रिकन्स्ट्रक्शन जे आहे ते चालू होतं. आणि अजूनही ती जी त्या ठिकाणची जी रहिवासी आहेत, त्यांच्यामध्ये एक प्रकारची भीती अशी आहे की एक प्रकारचा मेंटल स्ट्रेस आहे, एक प्रकारची भीती आहे की तिथे राहण्यासाठी त्यांचं मन हे अजूनही धजवत नाही आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचा हा जो इम्पॅक्ट आहे, हा इम्पॅक्ट कुठंतरी समाज मनावरती होत असतो, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि दुसरं जे आहे ते ॲटॉमिक डिझास्टर्स जे आहेत, की ॲटॉमिक पॉवर प्लांट जे आहे त्याच्यामध्ये जे ब्लास्ट्स होतात, आपल्याला हे माहिती आहे की ॲटॉमिक पॉवर प्लांटमध्ये होणाऱ्या रिॲक्शन्स ज्या आहेत त्या कंट्रोल्ड रिॲक्शन्स आहेत, कंट्रोल्ड चेन रिॲक्शन्स आपण त्याला म्हणूयात. परंतु ज्यावेळी ह्या अनकंट्रोल्ड होतात त्यावेळी तिथे ब्लास्ट होतो आणि मग अनेक प्रकारचे रेडिएशन्स हे वातावरणामध्ये पसरतात. अँड दीज रेडिएशन्स विच आर स्प्रेडिंग इन द ॲटमॉस्फिअर, दे आर व्हेरी हार्मफुल टू ह्युमन हेल्थ. मग ते हार्मफुल का आहेत, हा आपण या ठिकाणी विचार करूयात. म्हणजे एक लक्षात घेऊयात आपण की जे रेडिएशन्स आहेत दे आर हार्मिंग द न्यूक्लियस आणि जेनेटिक मटेरियल इट इज प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. म्हणजे हे जे रेडिएशन्स आहेत, ज्यावेळी रेडिओ ॲक्टिव्ह डिझास्टर होते त्यावेळी हे जे म्हणजे चेंजेस होतात न्यूक्लियसमध्ये, जे जेनेटिक चेंजेस होतात, ते चेंजेस दे आर ट्रान्समिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन्स ऑल्सो. अँड देअरफॉर रेडिओॲक्टिव्ह पोल्युशन इज द मोस्ट हार्मफुल पोल्युशन इन ऑल द पोल्युशन्स. म्हणजे हे आहे डिझास्टरचा, आपण डिझास्टरचा स्टडी करतोय.
रेडिओ ॲक्टिव्ह डिझास्टर जर झाली, ॲटॉमिक पॉवर प्लांटमध्ये जर अशा पद्धतीने ब्लास्ट झाला, सो इट इज नॉट ओनली हार्मिंग वन जनरेशन, बट इट इज हार्मिंग अदर जनरेशन्स ॲज वेल. डिझास्टर्स होण्याचे हे फक्त नॅचरल असे काही कारण आहेत असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. तर डिझास्टर्स जे होतात ते मानवी विकृतीतून सुद्धा काही डिझास्टर्स हे होत असतात. म्हणजे जसं इकॉनॉमिक इनइक्वॅलिटी आहे, रिलिजियस डिफरन्सेस आहेत की ज्यामुळे दोन वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये कुठेतरी तंटे होतात, कुठेतरी दंगल होते. याला सुद्धा आपल्याला मानवी जे काही प्रवृत्ती आहेत त्यामुळे निर्माण होणारे डिझास्टर्स आहेत. आणि अजून एक गोष्ट जी आहे की रेशियल डिफरन्सेस. मग रेशियल डिफरन्सेसमुळे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये मास किलिंग्स जे म्हणतो आपण, की खूप मोठा जनसमुदाय जो आहे तो नष्ट करणे. कुठेतरी मग यासाठी बॉम्ब ब्लास्ट असतील किंवा जे काही इतर माध्यमं असतील विध्वंसाचे, त्या माध्यमांचा वापर करून रेशियल डिफरन्सेस हे या ठिकाणी कुठेतरी मानवी मनामध्ये अस्थिरता निर्माण करतात. आणि मग या विकृतीतून काही वेळा अनेक वेगवेगळ्या घटना ज्या आहेत विध्वंसक, ह्या समाजामध्ये होतात आणि मग एक डिझास्टर त्या ठिकाणी होते आणि याचा समाजावरती खूप मोठ्या काळासाठी त्याचा परिणाम किंवा अस्थिरता जी आहे ती समाजामध्ये निर्माण झालेली आपल्याला दिसून येते. ही जी अस्थिरता आहे जी समाजामध्ये निर्माण होते, ही कुठेतरी समाजाच्या प्रगतीसाठी, समाजाच्या आरोग्यासाठी, जे आपण सोशल हेल्थ म्हणतो, त्यासाठी हे घातक आहे. आणि म्हणून मग एक विद्यार्थी म्हणून आपण डिझास्टर मॅनेजमेंटचा अभ्यास करणं आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटशी रिलेटेड आपल्याला थोड्याफार गोष्टी ह्या माहीत असणं, वेळीप्रसंगी आपण कुठल्याही प्रकारच्या डिझास्टरमध्ये आपण राष्ट्राच्या उभारणीसाठी आपलं योगदान करणं हे महत्त्वाचं ठरतं, जे आपण पुढच्या सेशनमध्ये अभ्यासणार आहोत. प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा असेच का अन तसेच का. प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा असेच का अन तसेच का. शिकणे